జీవితం యొక్క ధ్యేయం ఏంటంటే జ్ఞానాన్ని పరివ్యాప్తం చేయడం. వ్యాప్తము, పరివ్యాప్తము, మహాపరివ్యాప్తం చేయడం. ఎలా చేస్తాం జ్ఞానాన్ని పరివ్యాప్తం చేయడం? ధ్యానము ద్వారా, స్వాధ్యాయం ద్వారా, సజ్జన సాంగత్యం ద్వారా మన యొక్క జ్ఞానము వ్యాప్తి చెందుతుంది, అభివృద్ధి చెందుతుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంటాం ఎప్పటికప్పుడు. ఏ లెవెల్లో మన జ్ఞానం ఉంటే బి లెవెల్కి వెళ్ళాలి, బి లెవెల్లో జ్ఞానం అంటే సి లెవెల్కి వెళ్ళాలి, ఎక్స్ లెవెల్లో జ్ఞానం అంటే వై లెవెల్కి వెళ్ళాలి. ఈ జ్ఞానం యొక్క వ్యాప్తికి అంతమే లేదు. మన ఆత్మకు అంతం లేదు, మన ఆత్మ యొక్క జ్ఞానానికి అంతం లేదు. ఈ వ్యాప్తానికి, పరివ్యాప్తానికి అంతం లేదు. దేర్ ఆల్ ఎండ్లెస్ వెరైటీస్. Your knowledge expands through these three things: meditation, reading books, and listening to others' life stories, experiences. I have done a lot of meditation, I have done a lot of reading books, and I have done a lot of listening to others' experiences. In the past 40 years, గత 40 సంవత్సరాల్లో నేను ఎంతో ధ్యానం చేశాను, ఎంతో పుస్తకాలు చదివాను, ఎంతో అందరి అనుభవాలు విన్నాను. కనుక 40 ఏళ్ల కిందటికి ఇప్పటికీ నా జ్ఞానం ఎంతో వ్యాప్తి చెందింది. మీ జ్ఞానమే మీరు, మీ శరీరం మీరు కాదు. శరీరం ఒక ఉపకరణం, an instrument. The body is an instrument to gather knowledge. The body is only a place of location. You are a speck of knowledge. You are ECK, ECW, energy, consciousness, knowledge and wisdom. K, knowledge, will be transformed into W, wisdom, in due course. When you face your life experiences, life's turns and twists, your knowledge comes into work and helps you. When your knowledge helps you, it is called as wisdom. You become a wise being. Your knowledge plus your life will give you your wisdom. In life, there is victory, there is defeat. There is praise for you, there are brickbats for you. When these different things come to you in your life, your knowledge helping you to become wise. K is transformed into W. K is for knowledge and W is for wisdom. Your knowledge is to be applied in your life situations. Then that becomes W. Wisdom. Knowledge automatically transforms itself into wisdom because of the interaction in life's experiences. When there is a birth in the home, you rejoice. When there is a death in the home, you will understand that there is death. Then you will begin questions: what is death? Why my wife died? Why my husband died? Why my mother died? Why my child died? Why my brother died? What is death? సో ఆ డెత్ గురించి, చావు గురించి మనం జ్ఞానం సంపాదిస్తాం, నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తాం, పుస్తకాలు చదువుతాం, అందరి దగ్గర నుంచి కథలు వింటాం. ఒకసారి యక్షుడు ధర్మరాజుని ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. ధర్మరాజా, యుధిష్ఠిరా, ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏదయ్యా అని. యుధిష్ఠిరుడు వెంటనే జవాబిస్తాడు, స్వామీజీ, ప్రపంచంలో అందరూ చస్తున్నా కూడాను
ఈ మానవుడు ఏమనుకుంటా అంటే నేను మటుకు చావని అనుకుంటాడట. దానికన్నా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం లేదు అని చెప్తాడు యుధిష్ఠిరుడు యక్షుడితో. Although we see death everywhere, we think that we are always immortal. That feeling comes from the true spirituality. Truth, because you are actually immortal and everybody is immortal. They don the bodies and they leave the bodies. Vasansi jeernani yatha vihaya navani gruhnati naro parani tatha sharirani vihaya jeernani anyani samyati navani dehi. As you throw off worn-out clothes and wear new clothes, you throw out worn-out bodies and you wear new bodies. This is the essential wisdom from Bhagavad Gita and from every master. Every person becomes a master through meditation. And every master's message is the same. You throw off these bodies when they are worn out, when they become old and they get decimated, and you wear new bodies, new births, new lokas. The old dies and the new comes. बार बार सुने, हजार बार सुने कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है. మనం శరీరం కాదు ఆత్మ అని మనం తెలుసుకుంటూనే ఉండాలి, చదువుతూనే ఉండాలి, వింటూనే ఉండాలి. ధ్యాన అనుభవాల ద్వారా, పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా, సజ్జన సంగతి ద్వారా ఈ పాయింట్ మనకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. కనుక ఇంట్లో చావు వచ్చినప్పుడు చావు సహజమే. ఒక పుట్టుక ఎలా సహజమో చావు కూడా అంతే సహజం. పుట్టింది చావక మానదు, చచ్చింది మళ్ళీ పుట్టక మానదు. చచ్చింది మళ్ళీ పుడుతుంది, ఇంకొక బాడీ. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. పుట్టింది చావక మాందు, చచ్చింది మళ్ళీ పుట్టక మాందు. ఏదైతే తప్పించలేవో దానికి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నాయన? ఏడ్చేవాడు అపండితుడు అని చెప్పాడు భగవద్గీతలో. దేనికైనా ఏడ్చేవాడు అపండితుడు. నా త్వం శోచితుం అర్హసి, నీకు ఏడవడానికి అర్హత లేదు. ఏది చావదు. అన్నీ చచ్చిపోతాయి, ఏది చావదు. శరీరవత్ అన్నీ చచ్చిపోతాయి, ఆత్మవత్ ఏది చావదు. ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానం చేస్తామో మన నోట్లోంచి ఎప్పుడు ఈ మాటలే వస్తాయి, ఎందుకంటే మనం మాస్టర్ అవుతాం. ఎప్పుడైతే మనం సరైన పుస్తకాలు చదువుతామో, స్వాధ్యాయం చేస్తామో మన నోట్లోంచి ఇవే మాటలు వస్తాయి, ఎందుకంటే మనం మాస్టర్ అయిపోతాం. ఎప్పుడైతే విశేషంగా సజ్జన సాంగత్యం చేసామో మన నోట్లోంచి ఇవే మాటలు వస్తాయి, ఎందుకంటే మనం మాస్టర్ అయిపోతాం. విశేషంగా ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి ప్రతి మానవుడు ప్రతిరోజు. వాడు రాజు అయినా ప్రజ అయినా, ఆడైనా మగైనా, పిల్లవాడైనా పెద్దవాడైనా, చైనాలో ఉన్నా, అమెరికాలో ఉన్నా, ఇండియాలో ఉన్నా, ధనవంతుడైనా బికారి అయినా వాడు ఇవన్నీ మననం చేయాల్సిందే. కబీర్ మహా బికారి, మరి ఆయన కబీర్ కాలేదా? జనక మహారాజు గొప్ప రాజు, ఆయన గొప్ప జ్ఞాని కాలేదా? నువ్వు కబీరు అయినా, మహారాజు జనకు అయినా నువ్వు చేయవలసింది ఒకటే, నీ యొక్క నాలెడ్జ్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ ఆ నాలెడ్జ్ని విజ్డమ్గా మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. యూ మస్ట్ ఎక్స్పాండ్ యువర్ నాలెడ్జ్. There are 3 ways: meditation, reading books, and listening to other stories. ప్రతి మనిషి దగ్గర ఒక స్టోరీ ఉంటుంది, వాళ్ళ జీవిత అనుభవం ఉంటుంది. ఆ జీవిత అనుభవం మనం వినాలి వాళ్ళ ద్వారా. ప్రతి పువ్వులోనూ మకరందం ఉంటుంది, ప్రతి మనిషిలోనూ అనుభవం ఉంటుంది, జ్ఞానం ఉంటుంది. అది స్వీకరించాలి మనం, అది మనం సమీకరించుకోవాలి.
బొట్టు 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 సముద్రం అవుతుంది. ప్రతి పుస్తకం చదవగా, ప్రతిసారి ధ్యానం చేయగా, ప్రతి మనిషి దగ్గర అనుభవాలు వినగా ఆ బొట్టు 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 మనకి ఒక సాగరం అవుతుంది. నేను ఎన్ని పుస్తకాలు చదివానో లెక్కే లేదు, ఎంతమంది అనుభవాలు విన్నానో లెక్కే లేదు. ఎంతో ధ్యానం చేశాను కనుక నా జ్ఞానం సాగారంతో అయిపోయింది. అందరిదే అవుతుంది. సాధన చేస్తే, సంగీత సాధన చేస్తే బాలమల్లి కృష్ణ లాగా మనం పాడలేమా? పండిత్ రవిశంకర్ లాగా సితార్ సాధన చేయలేమా? వాయించలేమా? సాధనతో సమకూర పనులు ధరలు అన్న. మన సాధన ఏమిటి? ధ్యానము, స్వాధ్యాయము, సజ్జన సాంగత్యము. నిన్ననే ఒక కొత్త పుస్తకం చదివాను నేను. ఈ పుస్తకం ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు లివ్ 120 years. ఈ పుస్తకం పేరు. నేను 120 సంవత్సరాలు బతుకుతానని నిశ్చయించుకున్నాను అని టైటిల్ పేరు. నిన్ననే నాకు దొరికింది ఈ పుస్తకం. మన గ్రేట్ మాస్టర్ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు నాకు ఇచ్చారు పుస్తకం. ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు లివ్ 120 years బై ఇల్షి లీ. ఎంత బాగుందో ఈ పుస్తకం. I'll again repeat. I have decided to live 120 years. The ancient secret to longevity, vitality and life transformation by Ilshi Lee. ఈ అబ్బాయి సౌత్ కొరియా అబ్బాయి, గొప్ప జ్ఞాని, ఎంతో గొప్ప పుస్తకం రాశాడు. ఈ పుస్తకాన్ని అందరూ చదవాలి. మరి నిన్ననే నేను ఈ పుస్తకం చదవడం మొదలుపెట్టాను. సగం చదివేశాను. ఇవాళ మిగతా సగం చదివేస్తాను. ఈయన ఏమంటాడంటే, జీవితంలో లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు జీవిస్తావో, నువ్వు లక్ష్యం పెట్టుకోకపోతే లాభం లేదు. లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. యద్భావం తద్భవతి. సో ఈ బుక్ ఏం చెప్తుందంటే, నీ జీవిత కాలాన్ని పొడిగించుకో. నేను 120 సంవత్సరాలు 150 సంవత్సరాలు బతుకుతానని నిశ్చయించుకో. పై దేవతలు ఏమంటారు? తథాస్తు అంటారు. పై దేవతలు ఎప్పుడు తథాస్తు అంటారు. అంటే అలాగే కానీ బాబా, సో బీ ఇట్. యూ వాంట్ టు లివ్ ఫర్ 120 years, సో బీ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డై టుమారో, సో బీ ఇట్. దేవతలంతా ఎప్పుడు తథాస్తు తథాస్తు అంటుంటారు. అంటే మనకి ఏది కావాలో అదే జరుగుతుంది. యద్భావం తద్భవతి. ఈ అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే, నేను 120 సంవత్సరాలు బతుకుతానని చెప్పేసి ఈ పుస్తకం అంతా రాశాడు. దానివలన ఈ పుస్తకం చదివి ప్రపంచంలో లక్షల మంది మారిపోయారు ఈ పుస్తకం చదివి. నిన్న నాకు ఈ పుస్తకం దొరికినప్పుడు ఎంత సంతోషించానో చెప్పనక్కర్లేదు. ఎంత బాగుందో ఈ పుస్తకం. జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. మన లక్ష్యం, మన భావన మన భవంగా మారుతుంది. యద్భావం తద్భవతి. ఇంకో 120 సంవత్సరాలు బతుకుతామంటే బంధంలో బతకం, ముక్తిలో బతుకుతాం. మనం రోగంతో బతకము, రోగం లేకుండా బతుకుతాము. ఆయుష్తో బతుకుతాము, ఆరోగ్యంతో బతుకుతాము, ఆనందంగా బతుకుతాము, అన్ని పనులు చేసుకుంటూ బతుకుతామని చెప్పేసి మనసులో నిశ్చయించుకోవాలి. యూ మస్ట్ క్రియేట్ ఎ రియాలిటీ హియర్, దెన్ రియాలిటీ హ్యాపెన్స్ హియర్. యద్భావం తద్భవతి. నీ శరీరానికి నువ్వు చెప్పాలి, ఒరేయ్ నేను ఇంకా 120 సంవత్సరాలు నేను బతకాలి, నువ్వు సరిగ్గా ఉండు. అంతే సరిగ్గా ఉంటుంది ఆ శరీరం. నీ శరీరం నీ యొక్క చెప్పు చేతుల్లో ఉంటుంది. మీ కారు ఉంది, మీ డ్రైవర్ ఉన్నాడు. ఆ డ్రైవర్ మిమ్మల్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడు? ఆఫీస్ పోయింటే ఆఫీస్కి తీసుకెళ్తాడు, లేకపోతే హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్కి వెళ్ళమంటే ట్యాంక్ బండ్కి వెళ్తాడు, గోల్కొండకి వెళ్ళమంటే గోల్కొండకి వెళ్తాడు. డ్రైవరు నువ్వు ఏది చెప్తే అది తీసుకెళ్తాడు అక్కడికి. నీ కారు, నీ డ్రైవరు. నీ కారేమో శరీరము, నీ డ్రైవర్ ఏమో బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ సూచనలు ఇస్తుంటుంది ఎటువైపు వెళ్ళాలో, డ్రైవర్ తీసుకెళ్తుంటాడు. నీ బ్రెయిన్కి సూచనలు ఇవ్వాల్సింది నువ్వు.
ఆ డ్రైవర్కి లక్ష్యం ఇవ్వాల్సింది నువ్వే. ఆఫీస్కి వెళ్ళు, ఇంటికి వెళ్ళు, గోల్కొండకి వెళ్ళు, విజయవాడకి వెళ్ళు, తీసుకెళ్తాడు డ్రైవర్ కాల్ని. డ్రైవర్కి సొంత ఇష్టం అంటూ ఏమీ లేదు. బాస్ యొక్క ఇష్టమే తన ఇష్టము. బాస్ కింద పనిచేస్తున్నాడు. ఈ బ్రెయిన్ అనేది ఒక డ్రైవర్, ఈ శరీరం అనేది ఒక కార్. ఈ కారు ఎటువైపు వెళ్తుంది, ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతుంది, నీ ఆర్డర్స్ని బట్టి. యద్భావం తద్భవతి, ఇది ఈరోజు సూత్రము. నీ భావన ఎలా ఉంటుందో నీ యొక్క భావం అలానే ఉంటుంది. నీ భావనలో తేడా రాకూడదు. నువ్వు సగం దూరం ఆఫీస్కి వెళ్ళి మరి వద్దొద్దు గోల్కొండకి వెళ్దామని, నువ్వు సగం దూరం వద్దు ట్యాంక్ బండి వెళ్దామని ఏదైనా నువ్వు మారుస్తున్నావు అనుకో, వాడు మారుస్తూ ఉంటాడు. వాడు తనంతా తను మార్చాడు కదా దిశని. నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా వెళ్తాడు. నువ్వు ఎప్పుడు ఒక స్టెప్ ముందుకి 2 స్టెప్లు వెనక్కి వేసావు అనుకో, కారు అక్కడే ఉంటుంది. ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉంటుంది. వెనక్కి కారు మళ్ళీ ముందుకే పో అని చెప్తే వాడు ముందుకే వెళ్తాడు. వాడు లేదు రివర్స్ చేసుకుంటే రివర్స్కి వెళ్తాడు వాడు. మన శరీరం మన చెప్పు చేతుల్లో ఉంది. మన జీవితం మన చెప్పు చేతుల్లో ఉంది. అష్టావక్ర గీతలో ఒక గొప్ప స్టేయింగ్ ఉంది. ముక్తాభిమాని ముక్తోహి బద్ధో బద్ధాభిమాన్యపి కిం వదంతీహ సత్యేయం యా మతి సా గతిర్భవేత్. ఇది గొప్ప స్టేట్మెంట్ అష్టావక్ర గీతలో. ముక్తాభిమాని అంటే ముక్తిని అభిమానించేవాడు ముక్తోహి ముక్తుడే అవుతాడు. బద్ధో బద్ధాభిమాన్యపి బంధాన్ని అభిమానించినవాడు బంధంలోనే ఉంటాడు. ఈ లోకోక్తి ఇది నిజమైనది. ఏ లోకోక్తి? యా మతి సా గతిర్భవేత్. నీ మతి ఎలా ఉంటుందో నీ గతి ఎలా ఉంటుంది. నీ మతిలో ఏం పెట్టుకున్నావు? నేను ఎప్పుడైనా పోవచ్చు అనుకుంటే ఎప్పుడైనా పోతావు. నీ మతిలో నేను ఇంకో 50 సంవత్సరాలు ఉంటా 100 సంవత్సరాలు ఉంటాను పెట్టుకో, అలానే జరుగుతుంది. యా మతి సా గతిర్భవేత్. నీ మతి ఎలా ఉంటుందో నీ గతి ఎలా ఉంటుంది. నీ గతి అంటే నీ భవిష్యత్తు, నీ మతి అంటే నీ మైండ్ స్టేట్. నీ మైండ్ స్టేట్ ఎలా ఉంది? ఏం నిర్ణయించుకున్నావు నువ్వు? ఉదాహరణకు అన్నీ ఉన్నాయి, భోజనాలు అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ నువ్వు ఉపవాసం దీక్ష తీసుకున్నావు అనుకో, అవన్నీ తింటావా? చక్కగా రసగుల్లా ఉంది, జిలేబీ ఉంది, పేడ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ నువ్వు ఉపవాస దీక్షలో ఉన్నావు. నువ్వు అవన్నీ తీసుకుంటావు. అవి నీకు ఏమైనా చంచలం కలిగిస్తాయా? అందరూ భోంచేస్తున్నావు, నువ్వేమైనా చిరునవ్వుతూ ఉంటావు. నేను ఉపవాసంలో ఉన్నానయ్యా, దీక్షలో ఉన్నానయ్యా అంటావు. అది చుట్టుపక్కల అవన్నీ ఉన్నాయి కనుక వాళ్ళందరూ తింటున్నారు కనుక నువ్వు కూడా తినవలసిన అవసరమే లేదు కదా. నీ జీవితం నీది, నీ నిశ్చయం నీది, నీ భవిష్యత్తు నీది. నువ్వు కూడా వాళ్ళలాగా అతిగా తింటే నువ్వు కూడా తొందరగా చేస్తావు. అతి సర్వత్ర వర్జయేత్. నువ్వు కూడా ఉపవాసం ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు ఇంకా 10 కాలాల పాటు బతుకుతావు. లంకణం పరమ ఔషధం. నీ మతి ఎలా ఉంటుందో నీ గతి ఎలా ఉంటుంది. యా మతి సా గతిర్భవేత్. నీ మనస్సుని నీ చేతుల్లో ఉంది. నీ ఎటువైపు అంటే అటువైపు తిప్పచ్చు నీ మనస్సుని. నీ మనసు ఎటువైపు తిప్పబడుతుందో నీ జీవితం అటువైపే తిరుగుతుంది. ఒక 40 సంవత్సరాల కంటే నేను నిశ్చయించుకున్నాను, వీడు ప్రపంచానికంతా ధ్యానం చెప్తాడు. నా లక్ష్యం పెట్టుకున్నాను, ప్రపంచానికంతా, పక్కింటి వాడికి కాదు, ప్రపంచానికంతా. ఇప్పుడు ఈ రికార్డింగ్ ప్రపంచం అంతా వెళ్తోంది, అందరూ చూస్తున్నారు. ఎవరికి ఇష్టం ఉందో చూడవలసిన వాళ్ళు చూడడానికి వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు. ఇష్టం లేని వాళ్ళు చూడరు, పక్కింటి వాడికి కూడా చూడరు. కానీ అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు చూస్తారు దీన్ని. వాడికి ఇష్టం ఉంది కనుక వాడు చూస్తాడు. పక్కింటి వాడు ఇష్టం లేదు కనుక వాడు చూడడు. నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న పక్కింటి వాడికి ఏమీ అందదు, ఎందుకంటే వాడికి ఇష్టం లేదు. కానీ అమెరికాలో అందుతుంది, ఎందుకంటే వాడికి ఇష్టం ఉంది. నీకేది ఇష్టము? రేపు పోవడం ఇష్టమా? ఇంకో 10 కాలాల పాటు ఉండడం ఇష్టమా? భగవద్గీతలో చివరిలో కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే అర్జునుడితో, యథా ఇచ్చసి తథా కురు. నీకు ఏది ఇష్టమో అది చెయ్యి. నీకు రేపు వెళ్ళిపోవడం ఇష్టమా, శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసి, లేకపోతే ఇంకో 10 కాలాల పాటు ఉండడం ఇష్టమా? నీ ఇష్టం ఏమిటి?
నీ ఇష్ట ప్రకారమే నువ్వు జీవించు. నీ ఇష్ట ప్రకారమే. రేపు పొద్దున్న నేను వడ తింటానా, ఇడ్లీ తింటానా, పెసరట్టు తింటానా, ఇంట్లో ఆర్డర్ ఇస్తాను. నాకు రేపు పొద్దున పెసరట్టు కావాలి, నిన్న ఇడ్లీ తిన్నాను కనుక రేపు నాకు పెసరట్టు కావాలంటే అదే జరుగుతుంది. మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? వంటలు ఏది జరుగుతాయి? మన ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతాయి. అలా మన ఒంట్లో ఆరోగ్యం ఎంతవరకు ఉంటుందంటే మన ఇష్ట ప్రకారమే ఉంటుంది.